آیت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا عمدہ واقعہ، جو کہ آپ کی ابتدائی زندگی کے سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ ہمارے اس حالات کے پیش نظر ہمارے نوجوانوں کے لیے انتہائی سبق آموز ہے کہ جو اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کتنا بڑا عظیم مقام عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ مقولہ ہے باادب بانصیب، جو باادب ہوتے ہیں ان کے نصیب بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے کہ آپ رحمہ اللہ کے والدین دنیا سے جب پردہ کر گئے، پہلے والد گرامی، پھر اس کے بعد آپ علم کی جانب بے انتہا ذوق شوق رکھتے تھے، اور آپ کو ورثے میں آپ کو ایک باغ ملا، والد کی جانب سے وراثت میں ایک باغ ملا۔ اس باغ کی آپ دیکھ بھالی کرتے، پانی دیتے، اور اس اثنا میں کہ ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے بزرگوں کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا، اور ان بزرگوں نے جب اس نوجوان کے جوش، جذبے، عقیدت کو جب ملاحظہ کیا تو خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے سر پر بزرگوں نے ہاتھ رکھا شفقت۔ جب آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور دعاؤں سے نوازا تو آپ آگے جانے لگے، تو آپ نے دست گزشتہ ہو کر عرض کیا کہ حضرت تشریف رکھے اور میں ایک چند لمحوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ تو آپ علیہ رحمہ کے نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ جلد از جلد جا کر تازہ دم انگور توڑے اور لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ کی اس عقیدت، آپ کی اس محبت اور آپ کے جذبے کو دیکھ کر بزرگوں کو بہت اچھا لگا کہ کتنا اعلیٰ اخلاق کا یہ مالک بچہ ہے، نوجوان ہے، اور پھر آپ نے کی خدمت میں درد مندانہ عرض کرنے لگے کہ آپ اسے تناول فرمائیے۔ تو آپ کے علم ہے کہ بزرگوں کو ان لذیذ کھانوں سے، ان لذیذ چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوا کرتا، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی، لیکن اگر کسی کی عقیدت، کسی کی محبت بہت زیادہ ہو تو اس کی جانب اس سے انکار بھی نہیں کرتے اور انہیں دعائیں دیتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ تو آپ کی اس عقیدت اور محبت کو دیکھ کر آپ علیہ رحمہ نے اس نوجوان خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے کہنے پر کھجور تناول فرمائے۔ اس انگوروں کو تناول کرنے کے بعد اب آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، آپ نے ہماری خدمت تو کی، ہمیں تو کھلایا، اب ہم آپ کو کچھ کھلانا چاہتے ہیں۔ تو دست بدستہ آپ کھڑے ہیں، کچھ عرض نہ کیا، بلکہ بزرگوں نے اپنے جیب سے چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا نکالا، جو کہ سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا تھا، اور آپ علیہ رحمہ کی، خواجہ صاحب علیہ رحمہ کو آپ نے عنایت فرمایا۔ آپ نے اسے جب اپنے منہ میں رکھا تو کئی دنوں کا سوکھی وہ روٹی تھی، جو کہ دشوار تھی چبانا، لیکن عقیدت اور محبت کہ بزرگوں نے مجھے دیا ہے، مجھے اسے ضائع نہیں کرنا۔ جب آپ علیہ رحمہ نے اسے تناول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی فرمایا
ख्वाजा साहब अली रहमा की तरफ मुतवज्जे होकर मोहब्बत आमेज़ नज़र से देखा और आपकी दिलजोही के लिए फिर फरमाया कि ख्वाजा साहब अली रहमा से कि नौजवान फर्जंद, हम फ़कीर हैं लेकिन तुमने खूब मेहमान नवाजी की, और याद रखो ये सब्ज़ व शादाब, ये दरख्त, ये लजीज फल, ये मलकियत, ये जायदाद, ये सब कुछ फना हो जाने वाली। अब तरगीब दिलाई जा रही है, गौर करें। ये आज हमारे लिए भी है, जिस जायदाद के लिए, जिस मकान के लिए, जिस दुनिया की हुसूल के लिए हम ना इंसानों को देखते हैं, ना बहन भाइयों को देखते हैं, ना ये देखते हैं कि ये बड़ी कीमती जान है, इसकी हिफाजत करें, इसकी भी परवाह नहीं करते, उसे भी ज़ाया कर देते। तो ये हमारे लिए सबक आमूज़ है। तो आपने क्या फरमाया, ये मलकियत, ये जायदाद, ये सब कुछ फना हो जाने वाली है, फना हो जाएगी, और हकीकत भी है, फना हो जाती। फिर फरमाया, आपने बाग की तरफ ही इशारा करके कि इंतहाई जज्ब के आलम में फरमाया कि आज यहाँ बाहरों का दौर है, कल यहाँ इस मकाम पर ख़ज़ा की हुकूमत होगी। ये गर्दश, ये शब व रोज़ की, ये निज़ाम कुदरत है। तेरा ये बाग भी वक्त की तेज़ आंधियों में उजड़ जाएगा। तेरा ये बाग भी नौजवान वक्त की तेज़ आंधियों में उजड़ जाएगा, और फिर खुदा तुझे एक बाग और अता करेगा, और वो ऐसा बाग जिसके दरख्त क़यामत तक गर्म हवाओं से महफूज रहेंगे। इन दरख्तों के फलों का जायका जो एक बार चख लेगा, फिर दुनिया की किसी नेमत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। फरमाया, इतना कहने के बाद हज़रत इब्राहिम कन्दूज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी जेब में हाथ डाला, और ख्वाजा साहब अली रहमा के इस अमल को बहुत गौर से देख रहे थे, और हज़रत इब्राहिम कन्दूज़ी अली रहमा ने का हाथ से जेब से हाथ बाहर आया, और उंगलियों में दबा हुआ सूखी रोटी के टुकड़ा साफ नज़र आ रहा था। फरमाते हैं, वो तेरी मेहमान नवाजी थी, ये फ़कीर की दावत है। जो तुमने हमें खिलाया ये तेरी मेहमान नवाजी थी, और ये जो हम तुम्हें दे रहे ये फ़कीर की दावत है। फिर फरमाया, इतना कहकर इब्राहिम कन्दूज़ी अली रहमा ने रोटी का टुकड़ा हज़रत ख्वाजा साहब अली रहमा के मुँह में डाल दिया आपने, और फिर तेज़ी के साथ बाग से निकलकर तशरीफ़ लेके और गायब हो। फरमाया क्या, इस रोटी के इस कदर खुश्क होने की वजह से चबाना दुश्वार थी, मगर ख्वाजा साहब ने इसे एक बुज़ुर्ग का अजीम तोहफ़ा समझ कर खा लिया, और इस टुकड़े का हलक से उतरना था। ख्वाजा साहब अलैहि रहमा के दिल की दुनिया ही बदल गई। बुजुर्गों के हाथ लगे हुए थे ना, नेकों के हाथ लगे हुए थे, उनका अदब किया, उसके सिले में बुजुर्गों ने ये इन्हें दुनिया से दूर किया और आखिरत के करीब किया। अब दिल की दुनिया बदल गई। फिर फरमाते हैं, आपको गोया ऐसा मालूम होने लगा जैसे कायनात की अर्शे फजूल है। दूसरे दिन ख्वाजा साहब अली रहमा ने अपने बाग और चक्की को फरोख्त कर दिया, और उसके इस फैसले पर तमाम मुताल्लिकीन, मोहब्बत करने वाले, आपके खैरख्वाह हैरान थे कि आपने ये क्या कर दिया। फिर फरमाया, इन लोगों ने ख्वाजा साहब को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर आप पर असर नहीं हुआ इनकी नसीहतों का, और ये जायदाद फरोख्त करने के बाद जिस कदर जो भी रकम हासिल हुई, इसे आपने खड़े खड़े गरीबों और मुताजों में तकसीम कर दिया। फिर फरमाया कि ख्वाजा साहब का ये अमल अज़्ज़ा वक़ारिब के लिए भी और भी हैरान कुन था, और बेशतर अफराद के नज़दीक आप किसी की शिकार नहीं हुए, मगर कौन जानता है ख्वाजा साहब पर क्या गुजर रही थी। और ये ज़हन में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुनिया के उजालों को निकाल दिया, और आखिरत के उजालों को आपके ज़हन में रासिख कर दिया, और यही सिलसिला आगे बढ़ा, और अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा साहब अलैहि रहमा को इतना बड़ा मनसब और इतना बड़ा मकाम नसीब फरमाया।
یہ ہے سامعین محترم با ادب با نصیب کا صلہ، یہ ہے خواجہ صاحب علیہ رحمہ کا بزرگوں کا احترام۔ آج اپنے سامعین ناظرین سے یہ عرض کروں گا، اپنے بڑوں، اپنے والدین، اپنے بزرگوں کا ادب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بڑا مقام نصیب فرمائے گا۔ دعا ہے ربی ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی درجات کو بلند فرمائے، آپ کی تعلیمات، آپ کی بھی زبراغاز سے اللہ کریم ہمیں بھی استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔